Hello everyone. In our today's lecture, we are going to start with the next point. Is the human brain, the encephalon. So related with the brain is also named as the encephalon. Brain ला दुसरं नाव काय आहे तर encephalon असं म्हटलं जातं. आणि त्याचं origin जे काय आहे, the origin जसं की आपण याही पूर्वी पाहिलंय origin of nervous tissue is ectodermal. कसं आहे origin ectodermal. ह्यूमन ब्रेनच्या संदर्भात आपण पाहतोय इट कन्सिस्ट ऑफ इट्स ओरिजिन. द नेक्स्ट वन इट्स पोझिशन. आता ते कुठे प्लेस केलेलं आहे पोझिशन ऑफ द ब्रेन. इट इज केप्ट इन टू द क्रॅनियम. कुठे ठेवलंय तर क्रॅनियम मध्ये. क्रॅनियम म्हणजेच काय तर क्रॅनियम और ब्रेन बॉक्स. Okay, kept into the cranium or into the skull, right? Then the next one is the its structure. आता स्ट्रक्चरच्या बाबतीत पाहूयात. Structure. Structurally, our brain is soft, whitish, and hollow structure. It is very soft. Color आहे त्याचा whitish. Very smooth, soft, and the next one is a hollow, large size. Hollow, large size, slightly flattened. Slightly flattened structure. आता आपण ओरिजिनच्या संदर्भात पाहतोय. ओरिजिन त्याचं एक्टोडर्मल आहे. पोझिशन जर पाहिली तर ते क्रॅनियम किंवा ब्रेन बॉक्स मध्ये म्हणजेच कशामध्ये तर स्कल मध्ये ठेवलेलं आहे. इंटू द स्कल बोनी कव्हरिंग मध्ये आपला ब्रेन प्लेस केलेला आहे. आणि स्ट्रक्चरचा पॉइंट जर आपण पाहिला तर त्यामध्ये तो खूप सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन आहे. व्हाईटिश इन कलर आहे. हॉलो आहे म्हणजे आतून तो रिकामा आहे. त्याच्यानंतर लार्ज साइज असून तो स्लाइटली फ्लॅटन स्ट्रक्चर आहे. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन त्याचं वेट. रिलेटेड विथ द वेट ऑफ द ब्रेन. इन अडल्ट इट्स वेट इज अबाउट 1200. Its weight is about 1200 to 1400 grams. 1200 to 1400 grams. That means its weight is near about 1.4 kg. Okay, weight is about 1.4 kg. Then it occupies near about totally 2% of the body weight. It takes near about 2% of the body weight. ब्रेनचा जर आपण विचार केला तर आपल्या बॉडी वेटच्या किती पर्सेंट वजन असेल तर 2% ऑफ द बॉडी वेट. म्हणजे 1.5 किलोला थोडासा कमी, 100 ग्रॅम कमी असं म्हटलं तर हरकत नाही. तर इतकं साधारणपणे काय आहे तर वेट आहे आपल्या ब्रेनचं. अँड द ब्रेन कंटेन्स नियर अबाउट 30,000 मिलियन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. तर ब्रेन मध्ये न्यूरॉन्सची संख्या किती आहे. ब्रेन कंटेन्स 30,000 मिलियन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. Million number of neurons. As everyone knows that these neurons, number is very important. 30,000 million number of neurons are present in the brain. Ekta brain मध्ये 30,000 आहे. Okay, and the neurons are the, everyone knows that neurons are the structural and functional unit and functional unit of brain. Not only brain, it is a structural and functional of the CNS, right? Then related with the brain. Okay, आता ब्रेनच्या संदर्भात आपण पाहिलं. आता ब्रेनचे जे काही पार्ट आहेत, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन
brain is divided into 3 parts. It is divided into 3 parts. Okay. So this chart is very important. Prosencephalon, mesencephalon, and the third one is the rhombencephalon. These 3. Prosen, mesen, and rhombencephalon. Right? So related with the prosencephalon. It is also called as, this term is very important. Okay. Encephalon. You can find out, see, one common word is there, encephalon. The brain is also named as encephalon. Okay, brain is named as a encephalon. So a part which is first one, that is a prosen. That means this is called as a forebrain. Forebrain. Then mesen means middle wala part. It is called as a midbrain. And rhombencephalon, it is called as a hindbrain. याला काय म्हटलं जाणार आहे? Hindbrain. ओके, म्हणजे आपला जो काही ब्रेन आहे तो 3 पार्ट मध्ये आपण डिवाइड केला फॉर अ स्टडी पर्पज. प्रोसेन्सेफलॉन, मेसेन्सेफलॉन आणि rhombencephalon. ओके, याला आपण फोरब्रेन, मिड ब्रेन आणि हाइंड ब्रेन असं म्हणतोय. ठीक आहे, आता आपण ब्रेनच्या संदर्भात समजून घेऊयात. So related with the brain. Here is a model of a brain in front of you. So this is our brain. Related with the brain, its location. It is, first one is origin. It is ectodermal in origin. याचं origin कुठून आहे? Ectodermal in origin. Our nerve cells are ectodermal in origin. त्यानंतर next त्याची position, it is kept into the skull. Kept within the skull. Skull is a very compact bone. Everyone knows that. Okay, our skull is a very compact bone which is fused by different bones. Okay, and it having only one opening. The skull having only one opening called as a foramen. Okay, which is placed from where? The foramen magnum. Okay, the only one opening from which the spinal cord runs. Skull. Then from the skull having only one opening named as a foramen magnum, and from the foramen magnum our spinal cord runs. Clear? So this structure is kept into our skull. ते आपल्या skull मध्ये प्लेस केलेलं स्ट्रक्चर आहे. ओके, मग असं जर असलं तर हा व्ह्यू झाला, राईट? तर आता याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर याचं स्ट्रक्चरचे पॉइंट्स आपण पाहतोय. इट इज व्हाईटिश इन स्ट्रक्चर. याचा कलर जो काय आहे तो व्हाईटिश आहे. इनर साइडने हा काय आहे? हॉलो आहे. लार्ज साइज्ड आहे. वजन 1400 ग्रॅम पर्यंत आहे. ओके, त्यानंतर नियर अबाउट ब्रेन टेक्स नियर अबाउट 2% ऑफ द बॉडी वेट इतकं वजन ते घेतं. आता ब्रेनला आपण डिवाइड केलं कशामध्ये? तर 3 पार्ट मध्ये, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हाइंड ब्रेन. आता समजून घ्या फोर ब्रेन कोणता. इथून इथपर्यंतचा जो काय पार्ट आहे तो काय? फोर ब्रेन. आणि एवढासा मधला रिजन जर म्हटला त्याच्या आतमध्ये पण आहे, दॅट पार्ट इज अ मिड ब्रेन. आणि हा जो काय रिजन आहे याला म्हटलं जातं मेडुला ऑब्लांगेटा. हे आहे पॉन्स मोरोली. आणि पॉन्स आणि मेडुला ऑब्लांगेटा हे दोन्ही जे काय आहे तर सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा अँड पॉन्स मोरोली. ओके, पॉन्स मोरोली अँड मेडुला ऑब्लांगेटा असे 3 पार्ट आपल्या हाइंड ब्रेनचे आहेत. ओके, आय विल करेक्ट ऑल दिस. तर हा मॅक्सिमम पार्ट हा फोर ब्रेनचा आहे. आणि हा जो काही मॅक्सिमम पार्ट दिसतोय आपल्याला तो पार्ट कसला आहे? तर सेरेब्रम आहे. काय आहे? सेरेब्रम. जर सेरेब्रमचा जर विचार केला तर सेरेब्रम इज कव्हरिंग मॅक्सिमम एरिया, नियर अबाउट 85% एरिया ऑफ द ब्रेन is occupied by the cerebrum, right? त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आपल्याला दिसतो, हा जो काही रिजन दिसतोय ना, दिस वन, इट इज कॉल्ड ऍज अ सेरेबेलम. हा सेरेब्रम.
इथे हे काय आहे पॉन्स आणि हा खाली काय आहे तर मेडुला ऑब्लांगेटा. क्लिअर. तर एवढेच पार्ट आपल्याला असे विजिबल होत आहेत. मग याला आपण डिवाइड केलंय. हा पार्ट फोर ब्रेनचा. मिड ब्रेनचा कोणताही पार्ट इथे आपल्याला दिसत नाही. आणि हा जो काय आहे हा हाइंड ब्रेनचा पार्ट आहे. क्लिअर. तर एवढं ते क्लिअर झालं. आता त्याच्यानंतर आपल्याला चार्ट फार महत्वाचा आहे की जो आता आपण पाहतोय. प्रोजेन्सेफलॉन, मेसेन्सेफलॉन आणि रोम्बेन्सेफलॉन. आता त्यानंतर आपलं प्रोजेन्सेफलॉन म्हणजे फोर ब्रेन जो काय आहे ह्याला 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. इट इज डिवाइड इंटू 3 पार्ट. तर त्याला पहिलं जे काय आहे द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज अ रिनसेफलॉन. रिनसेफलॉन. Then second one is called as a telencephalon. And the last one is called as a thalamencephalon. Okay. थॅलामेन्सेफलॉन. आता याची वेगवेगळी नावं पण लक्षात घ्या. रिनसेफलॉनला म्हटलं जातं रिनसेफलॉन इज कॉल्ड ॲज अ ऑल्फॅक्टरी लोब्स. Telencephalon is called as cerebrum. Cerebrum. टेक्निकली आपल्याला ही बाकीची नावं जी काय आहेत ती फार महत्वाची असणार आहे डीलिंग विथ सीटी ॲज वेल ॲज नीट. ओके. आणि थॅलामेन्सेफलॉन जे काय आहे तर त्याला म्हटलं जातं डायन्सेफलॉन. म्हणजे आता मुलांना इथे डिफिकल्टी का जाणवते नर्वस सिस्टीम स्टडी करताना ती फक्त आणि फक्त त्याची नावं आपल्याला लक्षात ठेवताना थोडासा प्रॉब्लेम जाणवतो. राईट. यू हॅव टू लर्न बाय हार्ट. तुम्हाला हे स्पेलिंग जे काय आहे ती स्पेलिंग लिहून पाठ करायची आहेत. ओके. आता याच्यामध्ये पहा प्रोझेन, मेझेन, रोम्बेन. नीट लक्षात घ्या. ब्रेनचे 3 पार्ट कोणते प्रोझेन, मेझेन, रोम्बेन. म्हणजेच काय फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. रिदमिकली लक्षात घ्या. काय प्रोझेन, मेझेन, रोम्बेन. प्रोझेन follow after me. Prozen, mezen, rombencephalon. Forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain, midbrain, hindbrain. Prozen, mezen, romben. पुढे फक्त एन्सेफलॉन राहिले. क्लिअर झालं सगळ्यांना. ओके. आता फोर ब्रेनचे पार्ट जे काय आहेत ते रिनसेफलॉन, टेलेन्सेफलॉन, थॅलामेन्सेफलॉन. रिनसेफलॉन, टेलेन्सेफलॉन, थॅलामेन्सेफलॉन. रिन, टेलेन, थॅलामेन. Rin, telen, thalamin. Rin, telen, thalamin. You have to just follow the rhythm and according to the rhythmic way you can learn it. पुढे फक्त एन्सेफलॉन लिहिले. पुढे काय एन्सेफलॉन. Rin, telen, thalamin. Rin, telen, thalamin. Rin, telen, thalamin. क्लिअर. तर या पद्धतीने तुम्ही जा. मग आता याच्यामध्ये पहिला आहे ऑल्फॅक्टरी लोब, दुसरा आहे सेरेब्रम, तिसरा आहे डायन्सेफलॉन. आता नेक्स्ट वन जो काय आहे तो मिड ब्रेन. मिड ब्रेनला दुसरं नाव काय मेसेन्सेफलॉन. मेसेन्सेफलॉन जो काही पार्ट आहे ना तर तो आपल्या बुक मध्ये 2 पार्ट दाखवलेत. एक जो काय आहे ते सेरेब्रल पेडेंकल म्हणजेच काय क्रुरा सेरेब्री आणि दुसरा आहे कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना. क्रुरा सेरेब्री. Then corpora quadrigemina. And one another one is there, red nuclei. It is not mentioned in our book. असे 3 पार्ट आहे क्रुरा सेरेब्री, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और रेड न्यूक्लियर. क्रुरा सेरेब्री जे काय आहे तर त्याला सेरेब्रल पेडेंकल असं देखील म्हटलं जातं. त्याचं दुसरं नाव काय आहे सेरेब्रल पेडेंकल. सेरेब्रल पेडेंकल. ओके. त्यानंतर हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन कन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट. आता हे की ज्याला आपण रोम्बेन्सेफलॉन असं म्हणतो. रोम्बेन्सेफलॉनचे 3 पार्ट आहेत सेरेब्रम, पॉन्स ओरली and मेडुला ऑब्लांगेटा. काय आहे सेरेब्रम, सेरेबेलम
pons orally and medulla oblongata. Medulla oblongata. Okay. Okay. So related with this part, लक्ष द्या आता. आपण ब्रेनच्या संदर्भात पाहतोय आणि ब्रेनची आपण वेगवेगळी नावं पण लक्षात घेतो आहोत. ओके, की जी वेगवेगळी नावं आपल्याला फार महत्वाची ठरणार आहेत. तर अवर ब्रेन इज कॉल्ड ॲज अ एन्सेफलॉन. त्याला काय म्हटलं जातं? एन्सेफलॉन असं म्हटलं जातं. एन्सेफलॉन कन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट: प्रोजेन्सेफलॉन, मेसेन्सेफलॉन, रोम्बेन्सेफलॉन. प्रोजेन, मेसेन, रोम्बेन्सेफलॉन, राईट? मग प्रोजेन्सेफलॉनला आपण फोर ब्रेन म्हणतो, मेसेनला मिड ब्रेन म्हणतोय, रोम्बेनला हाइंड ब्रेन म्हणतोय. ओके, मग आता फोर ब्रेन जे काय आहे त्याचे 3 पार्ट आहेत. रेन्सेफलॉन म्हणजेच ऑल्फॅक्टरी लोब, टेलेन्सेफलॉन म्हणजेच सेरेब्रम, थॅलॅमेन्सेफलॉन म्हणजेच डायन्सेफलॉन. ओके, आता त्यानंतर मेसेन्सेफलॉन. मेसेन्सेफलॉन म्हणजे मिड ब्रेन, तो बनलाय क्रुरा सेरेब्री, की हा सेरेब्रल पेडेंकल असं देखील त्याला म्हटलं जातं. त्यानंतर कॉर्पोरा कॉर्टिजिमिना आणि रेड न्यूक्लियाने. तर रोम्बेन्सेफलॉन, की ज्याला हाइंड ब्रेन असं आपण म्हणतो, तो बनलाय कशाने? सेरेबेलम, pons orally, medulla oblongata. It consists of cerebellum, pons orally and medulla oblongata. अशा 3 पार्ट ने. तर whatever written in on a blackboard, that is very important for you. So just take a screenshot or just write down. स्क्रीनशॉट घ्या आणि नंतर न लिहा. ठीक आहे? ओके, झालं असेल. आता नेक्स्ट वन आपण पाहूयात. आता आपल्याला स्टार्ट करायचं प्रोजेन्सेफलॉन पासून, म्हणजेच कोणाला? द फोर ब्रेन, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. तसं म्हटलं तर आपला ब्रेन हा कंट्रोलिंग अँड कमांडिंग युनिट आहे आपल्या पूर्ण बॉडीचं. त्याच्यामुळे त्याला खूप चांगल्या पद्धतीने प्रोटेक्शन दिलंय हे आपण पाहिलंच आहे. ओके, मग आता त्याचं कंपोजिशन कशा पद्धतीने तो बनलेला आहे ते आपण पाहतोय. तर आपण पहिल्यांदा पाहतोय प्रोजेन्सेफलॉन. म्हणजेच काय? तर फोर ब्रेन. आता आपला जो काही फोर ब्रेन आहे, हा फोर ब्रेन 3 पार्टने बनलाय. पहिला जो काही पार्ट आहे तो काय आहे? ऑल्फॅक्टरी लोब्स. ऑल्फॅक्टरी लोब्स. दुसरा जो काही पार्ट आहे हा काय आहे? सेरेब्रम. आणि तिसरा पार्ट जो काय आहे त्याला म्हणतोय आपण डायन्सेफलॉन. ओके, तर आता आपला प्रोजेन्सेफलॉन जो काय आहे तो प्रोजेन्सेफलॉन मॅक्सिमम एरिया कव्हर करतोय पूर्ण ब्रेन पैकी. कारण त्याच्यातील वन ऑफ द जो काही पार्ट आहे तो म्हटलं तर सेरेब्रम, हा जवळपास 85% 85% एरिया जो काय आहे तो ऑक्युपाय करतोय, राईट? तर रिलेटेड विथ आता पाहूयात आपण फर्स्ट पार्ट, तो म्हटलं तर ऑल्फॅक्टरी लोब्स. दीज आर प्रेझेंट. लोकेशन आपण पाहतोय त्याची. लोकेशन located on a ventral side of the cerebrum. सेरेब्रमच्या वेंट्रल साइडला आहे. ओके, त्यानंतर इट्स अ पेअर्ड स्ट्रक्चर. कसं आहे हे? पेअर्ड स्ट्रक्चर. हे पेअर्ड स्ट्रक्चर आहे. त्यानंतर इट कन्सिस्ट ऑफ olfactory lobes, olfactory tract and olfactory bulb. Olfactory tract and olfactory bulbs. And its function is, आता त्याचं फंक्शन काय आहे? Function is sense of smell. Sense of smell.
ओके, आता हे जे काही ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहेत, त्याचा साईज जो काय आहे, दीज आर स्मॉल साइज्ड. इथे पेअर स्ट्रक्चर आहे, स्मॉल साइज्ड आहे. कशा आहेत ते? स्मॉल साइज स्ट्रक्चर, राईट. साइजने कसं स्मॉल आहे, पेअर्ड आहे, स्मॉल साइज्ड आहे, वेंट्रल साइडला लोकेटेड आहे, त्याचं फंक्शन आहे सेन्स ऑफ स्मेल. आता इन केस ऑफ ह्युमन द सेन्स ऑफ स्मेल किंवा याचा जो काही साईज आहे हा कम्पॅरेटिव्हली स्मॉल साइज्ड आहे, त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये पुअर सेन्स ऑफ स्मेल असतो. सेन्स ऑफ स्मेल आपल्यामध्ये कसा कम्पॅरेटिव्हली पुअर आहे. कोणाच्या कम्पॅरेटिव्हली? ऍज कम्पेअर विथ कोणाशी कम्पेअर करतोय आपण? तर डॉग बरोबर. ऍज कम्पेअर विथ डॉग्स. डॉग्सच्या कम्पॅरेटिव्हली आपल्यामध्ये काय आहे? स्मॉल साइज्ड ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहेत. त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये सेन्स ऑफ स्मेल हा कसा आहे? पुअरली डेव्हलप्ड आहे. ओके, आता मग डॉग्स मध्ये हा वेल डेव्हलप्ड कसा आहे? तर साईज मोठा आहे त्याच्यामध्ये. ऑल्फॅक्टरी लोब्स इन केस ऑफ डॉग्स, त्यांच्यामध्ये सेन्स ऑफ स्मेल साठीची जी काही ऑर्गॅनली आहे ती कोणती? सॉरी, ऑर्गॅनली म्हणण्यापेक्षा सेन्स ऑफ स्मेल जे सेंटर म्हणूया तर ते ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहे आणि ते डॉग्स मध्ये लार्ज साईजचं आहे, आपल्यामध्ये मात्र स्मॉल साईज आहे. क्लिअर झालं? आता रिलेटेड विथ फोर ब्रेन आपण सुरुवात केलं आहे. फोर ब्रेनलाच आपण काय म्हणतो? येस एव्हरीवन, इट इज कॉल्ड ॲज अ प्रोजेन्सेफलॉन. आता प्रोजेन्सेफलॉनचा पहिला पार्ट आपण घेतलाय ऑल्फॅक्टरी लोब्स. इट इज ऑल्सो नेम्ड ॲज रिनसेफलॉन. त्याचं दुसरं नाव काय? रिनसेफलॉन. RHIN, रिनसेफलॉन. मग आता नीट लक्ष द्या. त्याची लोकेशन आपण पाहिली टू द वेंट्रल साइड ऑफ द सेरेब्रम. आता वेंट्रल साइड कोणती? आता ही जी काय आहे ही डोर्सल साइड झाली सेरेब्रमची आणि ही जी काही साइड झाली ही काय झाली? वेंट्रल साइड. जस्ट पॉइंट आउट करते मी तुम्हाला. तर वेंट्रल साइडला लोकेशन जी काय आहे ही कसली आहे? तर दीज आर, हे दिसतात तुम्हाला. तर हे काय पेअर्ड स्ट्रक्चर जे काय आहे ना, दिस पेअर्ड स्ट्रक्चर इज ऑफ, येस इट इज विजिबल टू ऑल और नो? येस, नाउ इट इज विजिबल टू ऑल, राइट? Yes, yes or no? Yes. Okay. Okay, these are the paired structure. आता ही डॉर्सल साइड सेरेब्रमची ही कोणती साइड झाली सांगा? वेंट्रल साइड. क्लिअर टू ऑल? मग वेंट्रल साइडला हे काय आहे? तर ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहेत. पेअर्ड स्ट्रक्चर आहे, लक्षात येते का? इट्स अ पेअर्ड स्ट्रक्चर. ओके, आणि याचं काय रोल आहे? तर हे कशाने बनलंय? तर हे जे ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर दिसत आहे, दिस वन. ओके, हे ट्यूब लाईक जे काही स्ट्रक्चर आहे ना, दिस वन, हे आणि हे, त्याला म्हणायचं ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट. काय म्हटलं? ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट. आणि हे काय आहे? ऑल्फॅक्टरी बल्ब्स. दीज आर द ऑल्फॅक्टरी बल्ब्स. मग ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट्स अँड ऑल्फॅक्टरी बल्ब्स ने हे बनलंय. द साईज, याचा साईज जो काय आहे तो कसा आहे? छोटा आहे. आणि याचं सेंटर जे काय आहे म्हणजे हे आतल्या बाजूने त्याचे कुठे कनेक्शन आहे? तर ऑल्फॅक्टरी सेंटरशी डील करत आहे. कुठे? तर सेरेब्रमच्या ऑल्फॅक्टरी सेंटर बरोबर त्याचं कनेक्शन आहे. तर आता स्पेसिफिकली जर आपण आपल्या बाबतीत जर विचार केला तर सेन्स ऑफ स्मेल हे जे काही पर्टिक्युलरली फंक्शन आहे, हे फंक्शन एस्पेशली म्हणजे त्याचा सेन्स जो काय आहे तर हा खास करून त्याच्यासाठीची साईट ह्युमन ब्रेन मध्ये ती फक्त आणि फक्त कुठे आहे? तर कुठे आहे? तर ऑल्फॅक्टरी लोब्स मध्ये. आय एम करेक्टिंग माय सेंटेन्स, प्रिव्हियस सेंटेन्स मी करेक्ट करते. काय आहे? तर ऑल्फॅक्टरी लोब्स जे काय आहे ते सेन्स ऑफ स्मेल साठी बनलेले आहेत. ओके, मग जे काही ऑल्फॅक्टरी नर्व्स येणार आहेत सेन्स ऑफ स्मेल घेऊन येतील तर ते कोणाकडे आणणार आहेत? तर ऑल्फॅक्टरी लोब्स कडेच आणणार आहे. ओके, ऑल्फॅक्टरी लोब्सचं फंक्शन काय असणार आहे? सेन्स ऑफ स्मेल. पण आपल्यामध्ये याचा जो काही साईज आहे तो स्मॉल साइज्ड असेल. पहा, आता पुन्हा आपण पाहतोय रिलेटेड विथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेन्सेफलॉन. इट इज कॉल्ड ॲज अ रिनसेफलॉन. नाव काय? ऑल्फॅक्टरी लोब्स. मग रिलेटेड विथ द ऑल्फॅक्टरी लोब्स लोकेटेड ऑन अ वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन, सॉरी सेरेब्रम. सेरेब्रमच्या वेंट्रल साइडला आहे. इट्स अ पेअर्ड स्ट्रक्चर. कसं आहे? पेअर्ड स्ट्रक्चर आहे. त्यानंतर स्मॉल साइज्ड आहे, मेड अप ऑफ olfactory lobes and olfactory tract, olfactory bulb and olfactory tract. पहा,
हे असं राउंडेड स्ट्रक्चर जे काय आहे त्याला म्हणायचं ऑल्फॅक्टरी बल्ब, आणि त्याच्यापासून निघणारे हे जे काही ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे त्याला म्हणायचं ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट. हे काय झालं? ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट. आणि हे काय झालं? ऑल्फॅक्टरी बल्ब. ऑल्फॅक्टरी बल्ब आणि ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट ने ते बनलंय. तुम्ही पाहत असाल की आपल्या सेरेब्रमचे, आपला हा जो काही सेरेब्रम आहे त्याचे दोन भाग आहेत. मग एका भागामध्ये एक ऑल्फॅक्टरी लोब येतो, दुसऱ्या भागामध्ये दुसरा ऑल्फॅक्टरी लोब येतो. राईट? ओके, व्हेरी क्लिअर टू ऑल. मग ऑल्फॅक्टरी लोब आलं लक्षात? पुन्हा एकदा बघा. अवर ब्रेन इज कॉल्ड एज एन्सेफेलॉन. एन्सेफेलॉन इज डिवायडेड इंटू 3 पार्ट: prosen, mesen, rhombencephalon. Prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. That means forebrain, midbrain, and a hindbrain. Now we are dealing with the forebrain. Forebrain consists of 3 parts: olfactory lobes, cerebrum, and diencephalon. Olfactory lobe is a rhincephalon, telencephalon, and thalamencephalon. Rhincephalon, telencephalon, and thalamencephalon. These are the 3 parts of the forebrain. Now we are dealing with the first part of the forebrain, olfactory lobes. Olfactory lobes are located on the ventral side of the cerebrum. Cerebrumच्या ventral side ला, ही dorsal तर त्याच्या खालची ventral. It's a paired structure. Okay, it's a paired structure. It consists of olfactory tract and olfactory bulb. In case of human, these are small in size, and so that the sense of smell is poorly developed in human, while it is highly developed in a dogs, because they having big sized olfactory lobes. Clear to everyone? Now we are dealing with the next part, which is very important part of the brain, that is the cerebrum. Cerebrum is called as telencephalon. आता आपण नेक्स्ट पार्टला सुरुवात करतोय. तो म्हटलं तर काय? टेलेन्सेफलॉन. तर सगळ्यांना ऑल्फॅक्टरी लोब्स लक्षात आले. आता फोरब्रेनचा महत्वाचा पार्ट आपण चालू करतोय. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचं फंक्शन वाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, किंवा पूर्ण सेरेब्रम एक्सप्लेन करायला विचारलं जाऊ शकतो. सो हाऊ टू रिप्रेझेंट, आपल्याला आन्सर रिप्रेझेंट कसं करायचं ना त्या पद्धतीने आपण जाऊयात आता. सो रिलेटेड विथ द सेरेब्रम. ओके, आता सांगा बरं सेरेब्रमचं दुसरं नाव काय? येस, इट इज कॉल्ड ॲज अ टेलेन्सेफलॉन. Okay, telencephalon, right? Mother related with the cerebrum. Cerebrum occupies the maximum area of the brain. Brain's maximum area they occupy near about 85% volume. That is 2/3 region of the brain. The cerebrum is the most largest part of the brain. Of the brain, occupies 85% area of the total brain. Area of the total brain. टोटल ब्रेनच्या 85% एरिया ते काय करतं? कव्हर करतं. त्याच्यानंतर इट कन्सिस्ट ऑफ आउटरमोस्ट साइड. आउटरमोस्ट साइड, आउटरमोस्ट साइडला म्हटलं जातं त्याच्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स. आता ह्याचं सेरेब्रल कॉर्टेक्स जे काय आहे तर ते ग्रे मॅटरने बनलंय. ग्रे मॅटर. आणि इनमोस्ट साइड त्याला बोललं जातं सेरेब्रल मेडुला.
सेरेब्रल मेडुला आणि ते बनलेलं आहे व्हाईट मॅटरने. आता हे नीट लक्षात घ्या. तर आता ब्रेन म्हणजे सेरेब्रमला कलर हा ग्रे आणि व्हाईट असा का दिला गेला? पहा, त्याची बाहेरची बाजू, दिस इज द आउटरमोस्ट साइड ऑफ द ब्रेन सेरेब्रम इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. याला काय म्हटलं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. आणि ते कशाने बनले? तर ग्रे मॅटरने बनले. ऍज यू विल रिकॉल माय लास्ट व्हिडिओज, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की बाबा हे जे काही मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आहेत, दीज आर मोस्टली अक्युमुलेटेड इन अ सीएनएस. ते सीएनएस मध्ये अक्युमुलेट झालेले आहेत. त्यातल्या त्यात तुम्हाला हे तर आठवत असेल की हा जो काही मल्टीपोलर न्यूरॉन आहे, तर याच्यामध्ये जे काही निसल्स ग्रॅन्युल्स आहेत, दीज निसल्स ग्रॅन्युल्स की ते एन्झाईम सिक्रेट करण्यासाठी वापरले जातात. आणि या निसल्स ग्रॅन्युल्स मुळे काय झालं की ह्याचा जो काही कलर आहे, म्हणजे दिस इज अ सायटॉन, आणि या सायटॉनचा कलर जो काय आहे तो कसा बनतोय? ग्रे कलर. कसा बनला? ग्रे कलर. मग आता इथे जे काही मल्टीपोलर न्यूरॉन म्हणजे कॉर्टेक्स मध्ये जे काही न्यूरॉन्स आहेत, तर तिथे खास करून काय अक्युमुलेट झालेले आहेत, काय जास्त आले, तर न्यूरॉनचा कोणता भाग इथे आलाय? तर सायटॉन आलेला आहे. काय आलाय? सायटॉन. आणि त्याच्यामुळे या आउटर साइडचा कलर म्हणजे सेरेब्रल कॉर्टेक्सचा कलर हा ग्रे कलर आलेला आहे. क्लिअर झालं? ओके. आणि म्हणून अपियर्स झाले ते ग्रे, म्हणून या मॅटरला म्हणजे बाहेरच्या कॉर्टेक्स रिजनला काय म्हटलं जातं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. काय म्हटलं जातं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. क्लिअर टू एव्हरीवन? ओके. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन, दिस इज द ऍक्झॉन. हा काय आहे? तर ऍक्झॉन आहे. मग आता ऍक्झॉन जे काही आहेत ना, तर ऍक्झॉनच्या वरती एव्हरीवन नोज दॅट दीज आर द सिझुआन सेल्स. आणि सिझुआन सेल्स ज्या काय आहेत, तर त्याच्या भोवती जे काही मेम्ब्रेन आहे, तर ते मेम्ब्रेन काय आहे? तर मायलिन शीथ आहे. काय आहे? मायलिन शीथ. ओके. मग आता हे मायलिन शीथ जे काय आहे ना, त्या मायलिन शीथ मुळे मायलिन शीथचा कलर जो काय आहे तो कलर आहे व्हाईट. तो कलर काय आहे? व्हाईट आहे. आणि म्हणून काय झालं? सेरेब्रल मेडुला जो काय आहे, तर त्याचा कलर काय येतो? व्हाईट येतो. आलं की लक्षात? काय झालं की इथे सायटॉन अक्युमुलेट झालेत. सायटॉन मध्ये निसल्स ग्रॅन्युल्स असतात. न्यूरॉनच्या सायटॉन मध्ये निसल्स ग्रॅन्युल्स असतात. त्या निसल्स ग्रॅन्युल्स जे काय आहेत ते एन्झाईम सिक्रेट करतात आणि निसल्स ग्रॅन्युल्स मुळे याचा कलर बनतो काय? ग्रे. म्हणून सेरेब्रल कॉर्टेक्सचा कलर काय झाला? ग्रे झाला, बिकॉज ऑफ अक्युमुलेशन ऑफ सायटॉन्स ऍट द कॉर्टेक्स रिजन. आता त्याच्या उलट इनर साइड जी काय आहे ती कशी आहे? तर व्हाईट मॅटरने बनली आहे. म्हणजे सेरेब्रल मेडुला हा कशाने बनलाय? तर व्हाईट मॅटरने बनला. व्हाईट मॅटरने बनण्याचं कारण काय आहे? तर जे काही ऍक्झॉन्स आहेत, इथे जे काही ऍक्झॉन्स आहेत ते मेजरली मायलिनेटेड आहेत. कसे आहेत? मायलिनेटेड. आणि जिथे मायलिन शीथ येतं ते मायलिन शीथ व्हाईट कलर देतं. व्हाईट कलर देतं. आणि म्हणून काय की सेरेब्रल मेडुलाचा कलर जो जे काही मॅटर आहे ते व्हाईट मॅटर आहे. तर आता हे सगळं मॅटर कळालं सगळ्यांना? होप सो यू विल अंडरस्टँड. ओके. सो रिलेटेड विथ आपण पाहिलं कॉर्टेक्स आणि मेडुलाच्या संदर्भात. पहा, सो दिस आउटरमोस्ट साइड इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स. आतली जी काही बाजू असेल ती त्याला काय म्हणायचं? मेडुला असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? मेडुला. आणि मेडुला हा कशाने बनलाय? तर व्हाईट मॅटरने. बाहेरचा कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स हा बनलाय कशाने? तर ग्रे मॅटरने. क्लिअर टू ऑल? आता त्यानंतर काय? आता इथे तुम्हाला दिसतंय इथे आता एक्झॅक्टली आपला फोरब्रेन चालू कुठून होतोय ती बाब समजून घ्या. ओके. आता आपल्या स्कल मध्ये प्लेस इज ओके टू एव्हरीवन की आपल्या स्कल मध्ये काय की आपला ब्रेन कॅप्ट आहे हे माहिती आहे, पण एक्झॅक्टली कुठून चालू झालं असेल तर राईट फ्रॉम अवर आयब्रो रिजन. हे जे काही आपल्या आयब्रो रिजन आहेत ना, रिजेस आहेत ना, तर तिथून आपला फोरब्रेन चालू झाला. आणि कोणता भाग चालू झालाय? तर आपला सेरेब्रम वाला भाग चालू झालाय. कोणता भाग? सेरेब्रम वाला भाग जो काय आहे तो इथून चालू झालेला आहे. क्लिअर झालं? म्हणजे हा भाग जो काय आपल्याला दिसतोय ना, तर हा कुठून चालू झाला? आपल्या कपाळापासून. म्हणजे कपाळाची कोणती बाजू? तर आयब्रो रिजनच्या तिथून जो काय चालू झाला तो भाग. ओके. तर
क्लिअर टू ऑल. आता नेक्स्ट पार्ट, अ मेडियन लॉन्जिट्युडनल फिशर. काय म्हणते मी आता नेक्स्ट वन. आता याच्यावरती काय दिसत आहेत आपल्याला, पॉइंट क्लिअर करून घेऊ आणि मग पुढच्या पॉइंट कडे जाऊया. आता हा जो काही दिसतोय तुम्हाला सेरेब्रलचा कॉर्टेक्स रिजन, द कॉर्टेक्स रिजन हॅव्हिंग फोल्डिंग्स अँड डिप्रेशन्स. इथे काय आहे तर फोल्डिंग्स आहेत. ओके, आणि काय आहे तर डिप्रेशन्स आहेत. ओके, फोल्डिंग्स अँड डिप्रेशन्स. फोल्डिंग्स म्हणजे वलय आहेत, वलय. त्या वलयांना म्हटलं जातं गायराय, गायराय. आणि डिप्रेशन्स आर कॉल्ड ॲज सल्साय. ठीक आहे, पॉइंट क्लिअर करून घेऊयात आपण. आता रिलेटेड विथ द cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. It occupies near about 85% volume of a total brain and occupies near about 2% weight of the body. Brain आपला totally brain 2% occupy करतो, त्यापैकी मॅक्सिमम एरिया हा कोण ऑक्युपाय करतो तर सेरेब्रम कव्हर करतो. तर सेरेब्रमच्या आउटरमोस्ट साइडला बोललं जातं सेरेब्रल कॉर्टेक्स. And this cerebral cortex is made up of a gray matter, and this is made up of gray matter because of the accumulation of cytons, and these cytons having Nissel's granules. त्याच्यामध्ये काय असतात, Nissel's granules असतात, आणि त्याच्यामुळे त्याचा कलर काय येतो, ग्रे कलर येतो. आता त्याची इनरमोस्ट साइड जी काय आहे, दिस इनरमोस्ट साइड इज कॉल्ड एज सेरेब्रल मेडुला. आउटरमोस्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनरमोस्ट सेरेब्रल मेडुला. सेरेब्रल मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाईट मॅटर. तो कशाने बनलाय, व्हाईट मॅटरने बनलाय. आणि हे जे काय व्हाईट मॅटर असेल तर हे व्हाईट मॅटर, तर तिथे मायलिनेटेड न्यूरॉन्स आहेत, आणि मायलिनेटेड न्यूरॉन्स असल्यामुळे मायलिन शीट जिथे येतं तिथे कलर कसा येतो, व्हाईट येतो, आणि म्हणून ते मॅटर कसं झालं, व्हाईट मॅटर झालं. आता या सेरेब्रल कॉर्टेक्स वरती आपल्याला खूप सारे काय दिसतात, फोल्ड्स दिसतात. खूप सारे काय दिसतात, फोल्ड्स दिसतात. अँड दिस फोल्ड्स ऍज वेल एज काही डिप्रेशन्स दिसत आहेत पहा. ओके, तर हे जे काही फोल्ड्स आहेत त्या फोल्ड्सला म्हटलं जातं गायराय. काय म्हटलं जाणार आहे, गायराय. आणि जे काही डिप्रेशन्स आहेत ना, या डिप्रेशन्सला म्हटलं जाणार सल्साय. काय म्हटलं जाईल, सल्साय. क्लिअर टू ऑल. हा, आता त्यानंतर इथे जर आपण पाहिलं तर एक मेडियन लॉन्जिट्युडनल फिशर. पहा काय सेंटेन्स वापरतेय, अ मेडियन लॉन्जिट्युडनल फिशर डिवाइड्स द सेरेब्रम इनटू 2 हाफ. Yes, पहा पुन्हा एकदा. A median longitudinal fissure divides the cerebrum into 2 big hemispheres. दोन मोठ्या मोठ्या हेमिस्फिअर्स मध्ये. हेमिस्फिअर कशाला म्हणायचं, मोठ्या भागाला. त्याला आपण काय म्हणणार, हेमिस्फिअर. तर 2 हेमिस्फिअर मध्ये डिवाइड करतं. आता पहिला पार्ट, सेरेब्रम इज द मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. Occupies 85% volume of a total brain. Outermost side la cerebral cortex, which is made up of gray matter. Innermost side cerebral medulla, which is made up of a white matter. Next, the cerebral cortex having number of foldings called as gyri and number of depressions called as sulci. Tyanantar, a median longitudinal fissures divides the cerebrum into 2 equal half. These 2 equal halves are called as cerebral hemisphere. This is the right hemisphere and this is the left hemisphere. पहा आता इथून एक्झॅक्टली काय झालंय पहा, अ मेडियन लॉन्जिट्युडनल फिशर गेलं. अ मेडियन लॉन्जिट्युडनल फिशर कुठपर्यंत जात आहे, पहा इथपर्यंत. इथपर्यंत एरिया ऑक्युपाय केलाय. पहा तुम्ही तुमच्या कानाच्या या बाजूला जर हात लावून पाहिला तर तुम्हाला एक असं बल्जिंग जाणवेल. तो जो काही भाग आहे डिप्रेशन जाणवेल आणि नंतर खाली बल्जिंग जाणवेल. ओके, जिथे तुम्हाला थोडस डिप्रेशन जाणवतं या ठिकाणामध्ये, इथे डिप्रेशन जाणवतं, तर तिथून चालू झालाय तुमचा हाइंड ब्रेनचा पार्ट. काय झालाय, हाइंड ब्रेनचा पार्ट. मग एक्झॅक्टली पहा इथून एवढा इथपर्यंत, म्हणजे राईट फ्रॉम हिअर टू हिअर इथपर्यंत काय असेल तर सेरेब्रम आहे, एकटा सेरेब्रम. 85% कशाला म्हणतात, एवढा एरिया त्याने काय केलाय, ऑक्युपाय केलाय. ओके, क्लिअर टू ऑल. ओके,
मग आता त्याच्यामध्ये काय झालं, मेडियन लॉन्जिट्युडनल फिशर गेलाय, त्या फिशरने त्याचे 2 इक्वल हाफ केले, त्याला राईट हेमिस्फिअर आणि लेफ्ट हेमिस्फिअर म्हणायचं. बोथ द हेमिस्फिअर, दोनही जे काही हेमिस्फिअर्स आहेत ना, हे दोनही हेमिस्फिअर एकमेकांना कनेक्ट झालेत बाय अ ट्रान्सवर्स बँड ऑफ नर्व फायबर्स. एक्झॉन्स आहेत ते खास करून, आणि ते जे काय आहेत त्याला म्हटलं जातं कॉर्पस कॉलोझोम. काय म्हटलं जातं? कॉर्पस कॉलोझोम. ओके, आपण इथे थांबूयात. थँक्यू.